السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شاہد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں اکھاڑا نیوز نیٹ ورک۔ قائد اعظم سے عمران خان تک کی اس سیریز میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے قائد اعظم محمد علی جناح۔ بانی پاکستان کی پیدائش سے لے کر وفات تک کا تذکرہ آج ہم اس ویڈیو میں کریں گے۔ ناظرین، آپ 25 دسمبر 1876 کو مسلم راجپوت گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی کا نام پونجا جناح تھا، جو کہ ایک ممتاز تاجر تھے اور چمڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ آپ کا خاندان گجرات کاٹھیواڑ سے ہجرت کر کے کراچی آیا تھا اور یہیں قائد اعظم کی ولادت ہوئی۔ جس عمارت میں آپ پیدا ہوئے اسے وزیر مینشن کہا جاتا ہے۔ ابتدائی تعلیم ورناکولر اسکول کراچی سے حاصل کی، جہاں سے انہوں نے گجراتی کی چوتھی جماعت تک تعلیم حاصل کی۔ 4 جولائی 1887 کو ان کا داخلہ سندھ مدرسۃ الاسلام کراچی میں انگریزی کی پہلی جماعت میں ہوا۔ وہاں چند ماہ زیر تعلیم رہنے کے بعد وہ ممبئی چلے گئے، جہاں انہیں انجمن اسلام ہائی اسکول میں داخل کروایا گیا۔ 23 دسمبر 1887 کو کراچی واپس آ گئے اور سندھ مدرسۃ الاسلام میں داخل ہوئے۔ یہاں تیسرے درجے تک تعلیم جاری رہی۔ 5 جنوری 1851 کو طویل غیر حاضری کے باعث ان کا نام اسکول سے خارج کر دیا گیا، لیکن 1 ماہ 4 دن کے بعد 9 فروری 1891 کو دوبارہ داخل ہو گئے۔ 30 جنوری 1892 تک زیر تعلیم رہے۔ 8 مئی 1892 سے 31 اکتوبر 1892 تک چرچ مشن اسکول میں چھٹی جماعت کے طالب علم رہے، پھر اسکول چھوڑ دیا اور والد کے کاروبار میں شریک ہو گئے۔ 5 جنوری 1893 بسلسلہ کاروبار بذریعہ بحری جہاز انگلستان تشریف لے گئے۔ کچھ عرصہ کاروبار کیا اور اسی دوران قانون کے مطالعے کی شرائط پوری کرنے کے لیے حسب دستور ابتدائی امتحان پاس کیا۔ 25 اپریل 1893 کو ابتدائی امتحان کے لاطینی حصے سے مستثنی قرار دیے گئے۔ 29 اپریل 1896 کو انہوں نے لنکن ان یونیورسٹی سے برسٹری کی ڈگری حاصل کی۔ لنکن ان یونیورسٹی میں داخلہ لینے کا سبب یہ تھا کہ یونیورسٹی میں بنی ہوئے انسان کو قانون سکھانے والی عظیم ہستیوں میں پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سر فہرست تھا۔ آپ 1896 میں وطن واپس تشریف لائے۔ 24 اگست 1896 کو ممبئی کی عدالت عالیہ میں ان کا نام نامی بطور بیرسٹر درج ہوا اور اس طرح انہوں نے وکالت کا آغاز کیا۔ 1857 میں ممبئی چلے گئے۔ ممبئی کے ایڈوکیٹ جنرل میکفرسن کی لائبریری سے استفادہ حاصل کرتے رہے۔ 1914 میں کانگریس کے وفد کے ایک رکن کی حیثیت سے برطانیہ تشریف لے گئے اور 1916 میں مسلم لیگ کے تاریخی اجلاس کے صدر منتخب ہوئے۔ آپ نے 31 دسمبر 1916 کے اجلاس مسلم لیگ منعقد لکھنؤ میں فرمایا، اسلامی تعلیمات کی درخشندہ روایات و ادبیات اس امر پر شاہد ہیں کہ دنیا کی کوئی بھی قوم جمہوریت میں مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، جو اپنے مذہب میں بھی جمہوری نقطہ نظر رکھتے ہیں۔ 1917 میں ہوم رول تحریک میں شرکت فرمائی۔ آپ کی پہلی شادی 1852 میں لیرا گھیم جی کی بیٹی ایمی بائی سے پنیلی گاؤں میں ہوئی۔ ایمی بائی طاعون کی بیماری سے انتقال کر گئیں۔ اس وقت آپ لندن میں زیر تعلیم تھے۔ آپ کی دوسری شادی 1336 ہجری بمطابق 1918 میں رتن بائی سے ہوئی، جو نکاح سے پہلے حلقہ بگوش اسلام ہو چکی تھی۔ ان کا اسلامی نام مریم بائی رکھا گیا۔ آپ کی شادی کی خبر سب سے پہلے اخبار اسٹیٹس مین نے شائع کی۔ 1920 میں کانگریس سے علیحدگی اختیار فرمائی اور 1921 میں آپ نے گاندھی جی حکمت عملی سے خلم خلا اختلاف کیا۔ 1928 میں نہرو رپورٹ کی ابتدا ہوئی۔ 28 مارچ 1929 کو آپ نے 14 نکات کا اعلان فرمایا۔ 11 ستمبر 1930 کو مسلمانوں کے نمائندہ کی حیثیت سے پہلی گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے ہندوستان تشریف لے گئے۔ 7 ستمبر 1931 میں دوسری گول میز کانفرنس میں شرکت فرمائی۔ 1940 میں وکالت ترک کر کے مسلمانوں کی خدمت کو نصب العین بنایا اور حکومت برطانیہ کو متنبہ کیا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے، ان کا مذہب، رہن سہن اور تہذیب و تمدن سب کچھ ہندوؤں سے جدا ہے، اس لیے انہیں ایک الگ وطن چاہیے۔ اس سلسلے میں 24 مارچ 1940 کو لاہور میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں قرارداد لاہور کو منظور کیا گیا۔
14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का क़याम अमल में आया। 15 अगस्त को कायद आज़म ने पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल की हैसियत से हल्फ उठाया। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सर अब्दुल रशीद ने इनसे हल्फ लिया। हल्फ के अल्फाज ये थे: आज़ाद है अपनी मस्जिदों में जाने के लिए और किसी भी और इबादतगाह में जाने के लिए इस ममलकत पाकिस्तान में आपका ताल्लुक किसी भी मजहब। मैं मोहम्मद अली जना कानून के मुताबिक कायम होने वाले पाकिस्तान दस्तूर हुकूमत से सच्ची अकीदत और वफादारी का अहद मुसम्मम करता हूँ, और मैं अहद करता हूँ कि मैं पाकिस्तान के गवर्नर जनरल की हैसियत से शहनशाह मुअज़्ज़म जॉर्ज शशम और इनके वली अहदों और जानशीनों का वफादार रहूँगा। 18 अगस्त 1947 बहसीयत गवर्नर जनरल आपने कौम के नाम ईद का पैगाम देते हुए फरमाया: इसमें शक नहीं कि हमने पाकिस्तान हासिल कर लिया है, लेकिन ये तो महज आगाज है। अब बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हमारे कंधों पर आन पड़ी हैं, और जितनी बड़ी जिम्मेदारियां हों इतना ही बड़ा इरादा, इतनी ही अजीम जदोजहद का जज्बा हम में पैदा होना चाहिए। पाकिस्तान हासिल करने के लिए जो कुर्बानियाँ दी गई हैं, जो कोशिशें की गई हैं, पाकिस्तान की तश्कील व तामीर के लिए भी कम अज़ कम इतनी ही कुर्बानियाँ देना और कोशिशें करना पड़ेंगी। हकीकी मानों में ठोस काम का वक़्त आ चुका है, और मुझे पूरा यकीन है कि मुसलमानों की जहानत व फतानत इस बारे अजीम को आसानी से बर्दाश्त करेगी और इस बज़ाहिर पेचीदा और दुश्वार गुजार रास्ते की तमाम मुश्किलात को आसानी से झेलेगी। 24 अक्टूबर 1947 को आपने कौम के नाम ईद उल अज़हा का पैगाम दिया। 23 अक्टूबर 1947 को पंजाब यूनिवर्सिटी के खुले मैदान में कौम से खिताब फरमाया। 23 जनवरी 1948 को बहरी बेड़ा का इफ्तिताह किया, जिसका नाम दिलावर था। कायद ने 25 जनवरी 1948 को कराची बार एसोसिएशन से खिताब करते हुए पैगंबर आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नजराना अकीदत इन अल्फाज में पेश किया: आज हम यहाँ दुनिया की अजीम तरीन हस्ती को नजराना अकीदत पेश करने के लिए जमा हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत व तकरीम करोड़ों आम इंसानों ही नहीं करते, बल्कि दुनिया की तमाम अजीम शख्सियतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सर झुकाती हैं। मैं एक आजिज़ तरीन इंतहाई खाकसार बंदा नचीज इतनी अजीमों की भी अजीम हस्ती को भला क्या और कैसे नजराना अकीदत पेश कर सकता हूँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजीम मुसल्ला थे, अजीम रहनुमा थे, अजीम वाज़े कानूनदान थे, अजीम सियासतदान थे, अजीम हुक्मरान थे। 14 फरवरी 1948 को सिब्बी के दरबार में शिरकत फरमाई और 21 मार्च 1948 को ढाका में 3 लाख के मजमा से खिताब फरमाया। 1 जुलाई 1948 को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की बुनियाद रखी। इसकी इब्तिदा 3 करोड़ रुपए के कलील सरमाए से की गई। इसके वजूद में आने से इंतकाले ज़र की सहूलतें मैसर आईं और मुल्की सनत को फ़रोग मिला। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में मरकज़ी हुकूमत ने 51% और दीगर सनतकारों ने 49% सरमायाकारी की। 14 जुलाई 1948 को आप बगरज़ सेहत ज़ियारत तशरीफ़ ले गए। कर्नल इलाही बख्श, डॉक्टर रियाज अली शाह, डॉक्टर मोहम्मद अली मिस्त्री और डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अताब की खुसूसी मालिज रहे। आपका वजन 112 पाउंड था, जबकि आखिरी दिनों में सिर्फ 70 पाउंड रह गया था। 11 सितंबर 1948 को बजरिया हवाई जहाज वापस कराची तशरीफ लाए और इसी शब 10:45 पर आप इंतकाल फरमा गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस वक्त आपकी उम्र 71 साल 8 माह और 16 दिन थी। आप क़याम पाकिस्तान के बाद 1 साल 27 दिन जिंदा रहे। आपकी नमाज जनाजा मौलाना शबीर अहमद उस्मानी ने पढ़ाई। आपकी नमाज जनाजा में 4 लाख फर्जंदाने तौहीद ने शिरकत फरमाई और 40 रोज़ तक सोग मनाया गया। आपके आखिरी अल्फाज थे, अल्लाह पाकिस्तान। आपका मज़ार कराची में एम.ए. जना रोड पर वाक़ है। मज़ार के लिए जगह का इंतखाब कराची के कमिश्नर सईद हाशिम रज़ा ने किया। ये वही जगह है जहाँ पर क़याम पाकिस्तान के वक़्त मुहाजिरीन ने झोंपड़ियाँ डाली थीं। संगे बुनियाद 8 फरवरी 1960 को इस वक़्त के सदर पाकिस्तान मोहम्मद अयूब खान ने रखा। संगे मरमर मर्दान से मंगवाया गया। मज़ार का नक्शा मुंबई के माहर तामीरात तैयारिया मर्चेंट ने तैयार किया और हतमी मंजूरी मोहतरमा फातिमा जिना ने दी। 31 जुलाई 1960 को तमीर शुरू हुई। मज़ार का रकबा
6500 मरबा गज था। 31 मई 1976 को भुट्टो दौरे हुकूमत में कौमी असम्बली और सेनेट ने रकबा के इजाफे का कानून मंजूर किया। कायद की कब्र 8 फीट गहरे तहखाने में है। आपकी लहद के कटहरे की लंबाई 13 फीट 3 इंच और चौड़ाई 8 फीट 10 इंच है। हाजिरी देने के लिए 2 दरवाजे हैं, एक अवाम के लिए और दूसरा सरकारी हुकाम और गैर मुल्की सरबराहान के लिए मखसूस है। मकबरा के अहाता में लियाकत अली खान, सरदार अब्दुल अरब नश्तर, नूरुल अमीन और मोहतरमा फातिमा जनात दफन हैं, जबकि बुनियाद में वसीयत के मुताबिक करारदाद पाकिस्तान की दस्तावेजात, कायद की मुख्तसर सवाने हयात और पुराने सिक्के दफन किए गए हैं। मकबरा का बैरूनी कतर 72 फीट और गुंबद का अंदर से कतर 70 फीट है। गुंबद का अंदर से रंग हल्का नीला है। गुंबद सतह